गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु जय श्री गुरुर्देव जगन्नाथ। महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 37 जय श्री श्लोक स्नेहा माताजी अनुवाद देखंतु। जय जगन्नाथ। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवः महाशनो महापापम विद्वये नमिह वैरिणम्। अनुवाद। हरे कृष्ण महाराज। दंडवत प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान कहिले रजगुण उत्पन्न एही काम ही क्रोध अटे। एही काम बड़ भोजनिया अर्थात भोगरे केबे हेले तृप्त हुए नहीं ओ से बड़ पापी अटे। एही विषय एहाकु ही तुमे शत्रु बोली जानो। काम एवं क्रोध एही दुईटी पद सहित दुई थर एस पद प्रयोगर भाव कौन एटी प्रश्न आछि। रजगुण समूह विशेषण संबंध केउ पद सहित रही। आर उत्तर होछि 34 श्लोक कह जाए प्रत्येक इंद्रियर विषय मानकर रहुथिबा राग और द्वेष ही मनुष्य को लुटी करुथिबा डकायत सही दुहे ही स्थूल रूप से काम क्रोध अटंती। यह देखाइबाकू तथा एही दुहींक मध्यरु काम प्रधान अटे कारण यह रागर स्थूल रूप एवं एथिरु क्रोधरे उत्पत्ति हुए। यह देखाइबाकू काम एवं क्रोध एही दुईटी पद सहित पद दुई थर प्रयोग कराइछि। कामर उत्पत्ति रागरु हुए तेणु रजगुण समूह विशेषणटी काम पद सहित संबंध रखे। जदि काम और क्रोध उभय मनुष्यर शत्रु अटंती तेबे भगवान प्रथमे दुहींक नाम नहीं पर एका काम को शत्रु बोली बुझिबाकू काहींकि कहिसंती। प्रथमरु कुआ जायछि जे कामरु क्रोध उत्पत्ति होइछि एणु काम नाश हेबा संगे संगे क्रोध स्वत विनाश पाई जाए। तेणु भगवान एही प्रकरण रे पर धाड़ी रे केवल कामर नाम को संकेत करिसंती किंतु एथिरु केही न बुझंतु जे केवल काम ही पापर हेतु क्रोधर ता सहित कौनसी संबंध नहीं। तेणु प्रकरण आरंभ रे काम सहित क्रोध को मध्य गणना करायछि। कामर उत्पत्ति रजगुण हुए ना रागर हुए प्रश्न आसे। रजगुण आर उत्तर होछि रजगुण राग वृद्धि हुए एवं रागर रजगुण वृद्धि हुए। एणु ए दुहींकर स्वरूप एक बोली स्वीकार करा जायछि। तेणु कामर उत्पत्ति पई दुहे कारण। हमको महासन अर्थात द्वारा दिखाई दे जाए काम जेते विषय भोग कले भी केबे तृप्त हुए नहीं। जेपरि घृत इंधन द्वारा अग्नि बढ़ी बढ़ी चले सेहीपरि मनुष्य जेते प्रकार अधिक भोग कले ताहार भोग तृष्णा सेते अधिक बढ़ी चले। तेणु मनुष्य कदापि बुझिबा उचित नुहे जे भोगर प्रलोभन देखाई से साम और दान नीति द्वारा काम रूपक शत्रु उपरे विजय लाभ करि परिबो। ताहा प्रति महात्मा अर्थात बड़ पापी बोली कहिबार भाव कौन। यह द्वारा देखाई दिया जायछि जे काम ही समस्त अनर्थर कारण। प्रारब्ध ईश्वर मनुष्य को तार बिना इच्छा रे पाप काम मनुष्य को नाना भोग आसक्ति कराई ताकू बलपूर्वक पापरे प्रवृत्त कराई दिए। तेणु ताहा महापापी अटे। एही विषय तुमे काम को ही शत्रु बोली जानो ए कथनर भाव कौन। यह द्वारा देखा जाए जे काम आमको बलपूर्वक एपरी एक स्थिति को नहीं जाए जहार परिणाम अत्यंत दुख व मृत्यु हुए। तेणु ताहाकू निजर शत्रु बोली मानिबा उचित।
ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କରିଦେବା ଉଚିତ। କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳରେ ଲଗାଇ ତାକୁ ଜନ୍ମ ନରକ ଭୋଗ ରୂପୀ ମହା ଦୁଃଖରେ ଭାଗି କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ତ ପରମ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସୁହୃଦ ଅଟନ୍ତି। ତାହାକୁ ପାପରେ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୂର୍ବକୃତ କର୍ମ ଭୋଗ ଅଟେ। ସେଥିରେ କାହାକୁ ପାପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଉଥିବା ଶତ୍ରୁ କାମ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ସମୟ ନେଲେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। नहीं नहीं भल भाव बुझे भी देले। प्रणाम माता जी। ये रामसुख दासଙ୍କର ଲେଖା ବୋଧେ ଆପଣ ପାଠ କଲେ। ये ଆମର ଗୀତା ପ୍ରେସ ପ୍ରଭୁଜୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ प्रणाम। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ। ଏଇଟା ତତ୍ଵ ବିବେଚନୀ ଟୀକା ଗୀତାଟା। जो ये ଆମର ବୋଧେ ଜୟଦୟାଲ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କର ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଆମର ରାମସୁଖ ଦାସ। ଦୁଇଟି ଟୀକା ଆମର ଗୀତା ପ୍ରେସରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଯାହା ବଳିଛି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିବା କି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ମାନେ ପାପ କାମ କରେ, ବୁଝିଥାଏ କି ଏଟା କଲେ ଆମକୁ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପାପ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଥିଲା, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ଯେଉଁ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନିଚ୍ଛନ ଅପି ବଲାତ୍ ଏବ ନିୟୋଜିତ। ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ କାମ ବଳପୂର୍ବକ କରିଥାଏ। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗତକାଲି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ବଳପୂର୍ବକ ସେବେ ହେଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇକି ଯାଏ, ତେବେ ଯାଇକି ବଳପୂର୍ବକ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆପେ ଆପେ ବଳପୂର୍ବକ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କାହାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ବଳପୂର୍ବକ କରାଇ ଦିଏ। ଏ କଥାଟା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ଅନୁଭବ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଭାବକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚରେ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ମାନେ यही विषय, यही कामना, यही अभिलाष रूपी काम, यही अभिलाष रूपी काम ही एष क्रोध, माने क्रोधरे मध्य परिणत हो। यही क्रोध रजगुण समुद्भव, ये रजगुण ठार उत्पन्न होता। महासन ये कौन करे ना वास्तव समस्त सबकि भक्षण करें। देखो भगवान जमी माताजी स्नेहा माताजी भल भाव टीकार बुझाई देते। महासन माने ये जो कामना बा इच्छा, कामनार आहुरी माने आमर देशी भाषा है इच्छा। आमे जिते प्रकार इच्छा करती ये सब गोटे गोटे प्रकार कामना। ये कामना को जेते बड़े माने पूरण करिबा पाई ताको चेष्टा करिथा। एक श्री भगवान कहते महासन ये सर्वभक्षी, जेते तुम्हें इच्छा को पूरण कले मध्य से इच्छा केबे हेले समाप्ति हुए नहीं। महापापमा ये है सबुठा बड़ पापी, पातिशय उग्र, इह एनम वैरिणम विद्धि। यही कामना को ही जीव तार निजर परम शत्रु बोली बुझी नेवा उचित। श्री भगवान एठी विषयंकर जो अभिलाषा को ही कामना कहा जाए। चक्रवर्ती पाद सीटा कहते ऐसा काम एवं विषय अभिलाषात्मक। विषय को जो अभिलाष, विषय भोगिबार जो इच्छा, विषय है आमर 5 प्रकार ज्ञानेन्द्रियर वस्तु को विषय कहा जाए। विषय है माने देखा ठू आरंभ करी शब्द रूप स्पर्श सगंध, ये 5टा को विषय कहा जाए। खाइबा मध्य, देखिबा मध्य, शुणिबा मध्य, छुईबा मध्य, ये जो 5 प्रकार विषयर जो अभिलाषा इच्छा कि विषय भोगी भी बा मते आज यहाँ आवश्यकता,
ୟାକୁ ହିଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ କାମନା। ତାହେଲେ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କେମିତି ମଣିଷ ରହିବ? ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସମାପ୍ତି ହେଇଯିବ ସେ ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଷ କାମ ଏବ ବିଷୟ ଅଭିଳାଷାତ୍ମକ ପୁରୁଷମ ପାପେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୟତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରେ ନା ପାପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଏ, ଏହି କାମନା ପାଇଁ। ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଏଷ, ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ, ଯେମିତି ମାତାଜୀ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ବୁଝାଇଲେ, ତାଠୁ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଏଷ, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ କାମ ହିଁ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ମାନେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି କ୍ରୋଧ ଅଲଗା ଗୋଟେ ରୂପ ହେଇଥିବ, କାମନା ଅଲଗା, କ୍ରୋଧ ଅଲଗା। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏଠି କ୍ରୋଧ ଏଷ କହିକି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କାମନାର ଗୋଟେ ରୂପ ବୋଲି ଭାବି ନେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ବାସ୍ତବରେ ତା ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମନା ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କହନ୍ତି କ୍ରୋଧକୁ ମାନେ କ୍ରୋଧ କରନା, କ୍ରୋଧକୁ ଦବେଇ ଦିଅ। କେବେ ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି କିଛି ଇଚ୍ଛା କରନା, କାମନା କରନା, କାମନାକୁ ଦବେଇ ଦିଅ, ଆମେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଦେଖା ପଡ଼େ, କ୍ରୋଧ ଆମର ବାହାରକୁ ସେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ, କାମନା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଆମର ହୃଦୟର ଦେବତା, ସେ ନିଜେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ, କାରଣ ସିଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି କ୍ରୋଧ ଏଷଃ, ଏ କାମନା ହିଁ କୌଣସି କାରଣରେ କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଟା କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣ ସମଦ୍ଭାବ, ମାନେ ରଜଗୁଣ ହେଲା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବଳରୂପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ରଜଗୁଣରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତମଗୁଣ ଭଗବାନ ନ କହିକି ରଜଗୁଣ କହିଲେ, କାରଣ ରଜଗୁଣ ପରେ ଆସେ ତମଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ ନ କହି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ରଜଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସମ ଦମ ଦାନ ତିତିକ୍ଷା ଏସବୁ ଆସିଥାଏ। ରଜଗୁଣରେ ଆମର ଲୋଭ କାମନା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ବସ୍ତୁଟାରୁ ଇଏ ଯାତନା ବୋଲି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ତମଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ରଜଗୁଣ ଠାରୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣ ହେଲା ପ୍ରଧାନ, ମାନେ ମୂଳ ହେଲା ରଜଗୁଣ। ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଏଠି ଭଗବାନ କାମନାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ମାନେ ମହାପାପମା, ସିଏ ହେଲା ବଡ଼ ପାପୀ ଏବଂ ବୈରିଣମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଲା ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଉପାୟରେ ଶତ୍ରୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସାମ, ଫିର ଦାନ, ଫିର ଦଣ୍ଡ, ଫିର ଭେଦ। ଏ ଯେଉଁ ଚାରି ଉପାୟରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ତିନି ଉପାୟ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ, ସାମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ତା ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି ସେଟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୁଝେଇକି ସେଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାମ କୁହାଯାଏ। ଦାନ ହେଲା ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିବ, ଯେତିକି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଦେଇ ତାକୁ ଦାନ କରି ସେକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନାଶ କରାଯାଏ। ଭେଦ ହୋଇଗଲା ଯାହା ତାର ବିଚାରର ଯେଉଁ ଭେଦ ଥାଏ, ସେ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଲା ଶତ୍ରୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲକ୍ଷଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ, ଭଗବାନ ଏଠି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଉପାୟରେ ଶତ୍ରୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଶେଷ ଉପାୟ ରହିଯାଏ ଦଣ୍ଡ। ସେଇ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କାମନା ସହିତ କୁହାଯାଇଛି। କାମନାକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝେ ନାହିଁ। କାମନାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତୃପ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ
ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମନା ପାଖରେ ସିଏ ଆମର ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ମହାସନ ମହାପାପମେତି ଯଦି କାମନାର ଏତିକି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ବସ୍ତୁ ଦେଇକି ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛାର ସୀମା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ କାମନା ମହାସନ ହେଇଥିବାରୁ ସର୍ବଭକ୍ଷୀ ହେଇଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଭୋଜନ ପାପ ମାନେ ଇଚ୍ଛାର ଭୋଜନ କରୁଥିବାରୁ ତାର କେବେ ହେଲେ ପୁରା ହେଇନାହିଁ, ତାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ହେଲେ ପୁରା ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ମନୁସ୍ମୃତିରେ କୁହାଯାଏ ୟତ ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ବ୍ରାହି ଏବଂ ହିରଣ୍ୟଂ ପଶଭଃ ସ୍ତ୍ରିୟଃ ନା ଲୋକବେଶ୍ୟ ତତ ସର୍ବମ୍ ଇତି ମତ୍ୱା ସମଂ ବ୍ରଜେତ। ମନୁ ମହାରାଜ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଧନ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଛି ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାମନାକୁ ପୁରା ଯଦି ପୁରା ପୃଥିବୀ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାରର କାମନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କାମନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଭଳି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ, ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦାନ ଦେବା, ତାକୁ ସାମ ଭେଦ ଆଦି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାମନା ସେଠୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏଠି ମାନେ କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ, କାମ और କ୍ରୋଧ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହେଇ ସେଥିରୁ କାମନାକୁ ହିଁ ଶତ୍ରୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କ୍ରୋଧକୁ କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ କାମଠାରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଛି। କାମନା ଯଦି ନାଶ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ କ୍ରୋଧ ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ କାମନାର ଏ ସଂସାରରେ କାମନା ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମନା, ସେ ପଢ଼ିବ କାହିଁକି? ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ଯିବ କାହିଁକି? ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ପୁଣି କୌଣସି ଘରେ ମାତାମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ କରିବେ? ତାର ପଛରେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ଆମର ପ୍ରେରକ। କାମନା ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଜାତ ହେଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛା କାମନା ଏକଇ ବସ୍ତୁ। ମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଅକାମତଃ କ୍ରିୟା କଶ୍ଚିତ୍ ନ ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ନେହ କସ୍ୟଚିତ୍। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର କାମନାରେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ, ଏ କାମ ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ, କାମ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରେରକ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଯେଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି କୁହାଯାଇଛି କି କାମନା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମନାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ତାର ସମାଧାନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମହାସନ ମହାପାପମା ବିଦ୍ୱୟ ନାମିହ ବୈରିଣମ୍। ତାକୁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଆପଣ ବଡ଼ ସଜାଗ ରହିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଆମେ ସାପ ଆଉ ବାଘଙ୍କ ଠାରୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଏ ସମୟରେ ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବେ କାମନା ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେମାନେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।